परम महाशांति है। सभी विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। और कुछ समय के लिए हम बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के सामने अनुभव करेंगे। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, प्रकाश बिखरा हुआ है और हमारी आत्मा में बापू जी के मस्तक से पावर आ रही है और हमारा सूक्ष्म शरीर, आत्मा में पावर आने के बाद सूक्ष्म शरीर भी चार्ज हो रहा है। सूक्ष्म शरीर में भी पावर आ रही है और फिर स्थूल शरीर में भी शक्ति आएगी। परम अशांति है। मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त है। तो मन, जिनका मन कंट्रोल में है, जिनकी बुद्धि कंट्रोल में है, जो सोचना चाहे वो सोचे। बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के रखें, उनकी बुद्धि में दादाजी रहें और मन बाप में लगा रहे, तो वही संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार पक्के बन जाते हैं। मन बुद्धि कंट्रोल में आने से बाप की याद के संस्कार जो है ना, वो पक्के बन जाते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त, जो उनकी मूर्त है, साकारी में आकारी मूर्त, वो मूर्त वरदानी मूर्त बन जाती है। उनके अंदर से वरदानों के रेस निकलते हैं। वरदाता और विधाता बाप, वरदाता माना वरदान देने वाले और विधाता माना भाग्य बनाने वाले। वरदाता और विधाता बाप अपने महारथी, महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ, महादानी क्या दान करना है? रेज निकलते हैं, जो वरदानी मूर्ति में से रेज निकलते हैं, उसी को कहेंगे समय। महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना है। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज़्यादा और मनसा की कम, उससे कम। और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की स्टेज परसेंटेज ज़्यादा। अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहें और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियाँ, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से अगर एक भी शक्ति के ऊपर
अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మలకి మా మనసు బుద్ధి సంస్కారాలకు అధికారిగా అయితేనే వరదాని మూర్తిగా అవుతారు. మనసు కూడా కంట్రోల్లో అవుతూ ఉంటుంది. విజయ ఆత్మలుగా వరదాని మూర్తులుగా కావటానికి మా చెప్తున్నటువంటి హిందీ అవ్యక్తవాణి సందేశము ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్కే పరమ మహాశాంతి అంటున్నారు మా విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. కొద్ది సమయం మనం బేహద్ కళ పరంధామంలో దాదాజీ యొక్క ఎదురుగా కూర్చొని అనుభవం చేసుకుందాం. నలువైపులా లైటే లైట్, పరం ప్రకాశము పూర్తిగా నిండి ఉంది. మన ఆత్మ లోపల బాపూజీ యొక్క మస్తకం నుండి లైట్ వస్తూ ఉంది. మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరము లోపలికి, ఆత్మ లోపలికి ఆ యొక్క పవరు వస్తూ ఉంది. సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంది. సూక్ష్మ శరీరంలో పవర్ రావటంతో స్థూల శరీరంలో కూడా శక్తి వస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు మా. మనసు బుద్ధి సంస్కారాలకు మీరు అధికారిగా అయితే వరదాని మూర్తిగా అవుతారు. ఎవరైతే మనసుని కంట్రోల్లో చేసుకుంటారో వారికి బుద్ధి కూడా కంట్రోల్లో అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆలోచించేది కూడా కంట్రోల్లో ఉండి ఆలోచించుకుంటారు. బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి బుద్ధిలో దాదాజీ యొక్క స్మృతిని మనసులో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. బాపు పైన మనసు ఉండటంతో ఆటోమేటిక్గా సంస్కారము అదే తయారైపోతూ ఉంటుంది. సంస్కారం పక్కా అయ్యే కొద్దీ మనసు బుద్ధి కంట్రోల్లోకి రావటం జరుగుతూ ఉంది. బాపుని స్మృతి చేస్తూ సంస్కారాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని పక్కా చేసుకోండి. ఎంతైతే మనసు బుద్ధి సంస్కారాల పైన అధికారిగా అవుతూ ఉంటారో వరదాని మూర్తులవుతారు. సాకారి నుండి ఆకారిగా అయిపోతారు. మూర్తి అంటే అకారి రూపాన్ని కూడా మూర్తి అంటారు, సాకార రూపాన్ని మూర్తి అంటారు. మీరు వరదాని మూర్తిలాగా అయిపోతారు. మీ లోపల వరదానాల యొక్క రేసెస్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. వరదాత, విదాత, బాపు. వరదాత అనగా వరదానాలు ఇచ్చేటువంటి స్థితి. విదాత అనగా భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవటం. వరదాత మరియు విదాత బాపు తన యొక్క మహారథి మహాదాని వరదాని పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. వర్తమాన సమయం ఇప్పుడు మహాదాని యొక్క పార్ట్ నడుస్తూ ఉంది. ఏం పార్ట్ నడుస్తుంది? వరదాని యొక్క పాత్ర నడుస్తుంది. వరదాని మూర్తులతోటి రేసెస్ కూడా బయటికి వస్తూ ఉంటాయి. దీన్నే అంటారు సమయము మహాదాని యొక్క పాత్రను ప్లే చేయటం. యథాశక్తి అనుసారంగా ఈ పాత్రని ప్లే చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అంతిమ సమయం సమీపంలోకి వచ్చేసింది. విశేషమైన వరదాని రూపంలో పార్ట్ ప్రాక్టికల్గా ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. మహాదాని విశేషమైన వాక్కు ద్వారా సేవ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనితోటి మనసులో కూడా పర్సంటేజీ చాలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. వాక్కు యొక్క పర్సంటేజీ ఎక్కువగా ఉండి మనసు యొక్క పర్సంటేజీ తక్కువగా ఉంటే సేవ వృద్ధి కాదు. అది విశేషమైన సేవ కింద కూడా రాదు. వరదాని రూపంలో వాక్కుకు అతీతంగా అవుతూ ఉంటే మనసు యొక్క పర్సంటేజీ తక్కువగా ఉంటుంది. సంకల్పం ద్వారా శుద్ధమైనటువంటి భావన మరియు కామాన్ని వదిలిపెట్టి సమయంలో ఎక్కువ సేవతోటి ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. మీరు అనగా సంకల్పాల ద్వారా శుద్ధ భావనను, కామనలను తక్కువ చేసుకుంటూ శ్రేష్టమైన సేవ ద్వారా ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని చూడగలుగుతారు. వరదాని రూపము ద్వారా సేవ చేయటం కోసం ఫస్ట్ స్వయం శుద్ధ సంకల్పాలు నింపుకోండి. అన్యులు కూడా సంకల్పాలు సెకండ్లో వేరే సంకల్పాలు కూడా
కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది విశేషమైనటువంటి అభ్యాసం కావాలి. రోజంతట్లో శుద్ధ సంకల్పాల యొక్క సముద్రంలో మునుగుతూ ఉంటే ఆ సమయంలో శుద్ధ సంకల్పాల యొక్క సముద్రంలో మునుగుతూ మీరు ఒడ్డున చేరిన సైలెన్స్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. అంటే మీ సంకల్పాల్లో పవర్ఫుల్ బ్రేక్ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. సంకల్ప శక్తి మీ యొక్క కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. ఆత్మ వైపు విశేషంగా 2 శక్తులు బుద్ధిలోకి వస్తూ ఉంటాయి. సంస్కారాలు, మనసు, బుద్ధి, ఈ 3 కూడా మీ ఆధీనంలో ఉంటాయి. మీ ఆత్మ అధికారిగా అవుతూ ఉంటుంది. ఒకేసారి ఇలాంటి శక్తి మీ లోపలికి రావటంతో అధికారం ఎక్కువగా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. వరదాని రూపంతో సేవ కూడా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అందుకని మీరు ఇలాగా అభ్యాసం చేయండి. మీ మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాల్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. మా ఇచ్చిన సందేశం అనుసారంగా వరదానిగా ఈ సేవ చేయటానికి కంట్రోల్లో ఉంచుకొని మీరు బేహద్ పిల్లలుగా అవ్వాలి అంటే బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఛానల్ నుండి మా దివ్య సందేశాలను వింటూ సేవలో ముందుకు వెళ్ళండి. పరం శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.